எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் வந்து கிழவரப்பள்ளி கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்கேன். ஆக்சுவலாக இங்கே அந்த அறிவுசார் வழித்தடம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முதலமைச்சர் அறிவித்ததுலேருந்து இந்த விவசாய பூமியெல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தோம் நாங்கள். அந்த பயத்திலேருந்து நம்ம எம்எல்ஏ வந்துட்டு ரொம்ப நிறைய வாட்டி கஷ்டப்பட்டு மினிஸ்டர்கிட்ட சொல்ல வச்சார், முதலமைச்சர்கிட்ட சொல்ல வச்சார். அதுக்கப்புறம் டெபுட்டி சிஎம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ப்ரெஸ் மீட்லேயே அறிவிச்சிட்டாரு. இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. எங்கள் விவசாய பூமி எடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த நன்றி கடன் பட்டு அந்த கட்சிக்காகவும் நம்ம சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் பிரகாஷண்ணன் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து இந்த கட்சிக்கு நாங்கள் எங்கள் வில்லேஜ் மக்கள் எல்லாரும் அந்த அறிவுசார் வழித்தடம் அந்த போட்டிருந்த அந்த ஸ்கெட்சில் மொத்தம் எவ்வளோ வில்லேஜ் இருக்கோ அவ்வளோ வில்லேஜ் மக்களும் நன்றி கடன் பட்டு அவங்க கட்சிக்காக நாங்கள் கடைசி வரைக்கும் முன்னிருந்து அதை டெவலப் பண்ண நாங்கள் காத்திருக்கோம் ஐயா. நாங்கள் கன்ஃபியூஷனில் இருந்ததில் எங்களுக்கு இன்றைக்கி கொடுத்த இந்த கிளாரிட்டி, ஐயா போன வாரம் கொடுத்த இந்த கிளாரிட்டியில் நாங்கள் அவங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து அந்த கட்சிக்காக எங்கள் இந்த விவசாயிகளோட ஆதரவு எப்பவுமே முழு ஆதரவும் இந்த கட்சிக்காக மட்டும்தான் இருக்கும் ஐயா. இதில் எதிர்கட்சிக்காரங்க இப்போ கூட எத்தனையோ குழப்பங்களை உண்டாக்கிட்டு இருக்காங்க. ஐயா அன்றைக்கி அறிவித்தாங்க வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வராது அப்படின்றாங்க. அது எப்படி நம்புறது அப்படின்றாங்க. இன்றைக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் கேன்சல் பண்ணுறேன்னு அறிவிக்கல, இருக்கிற கவர்மெண்ட் இடத்துல நாங்கள் கொண்டு வந்து வைக்கிறோம். ஏன்னா டெவலப்மெண்ட்டும் வேணும். இதனால் வந்து விவசாய பூமி வந்து அழிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கொடுத்த அந்த வாக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதனால் நாங்கள் வந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த டிஎம்கேவுக்காக நாங்கள் எங்களோட முழு விவசாயிகளோட ஆதரவும் கடைசி வரைக்கும் நன்றி கடன் பட்டிருப்போம். அண்ணன் வைப்ரகாஷ் அண்ணன் அவர்களுக்கு நான் நன்றி கடன் தெரிவிச்சுட்டு இந்த கட்சிக்காக இந்த விவசாயிகளோட ஆதரவு எப்பவுமே இருக்கும். என் பேர் டாக்டர் விவேக் யோகானந்த். நாங்கள் சின்ன லொகேஷன் வந்திருக்கோம். விவசாய நம்ம கிழவரப்பள்ளி டேம் தண்ணி நீர்ப்பாசன சார்பாக வந்திருக்கோம். எங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு விவசாய சங்கம் சார்பாக நம்ம ஒய் பிரகாசனை பார்க்க வந்திருக்கோம். நம்ம எம்எல்ஏ சார் நமக்கு வந்து வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாலின் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சிஎம் சார்பாகவும் அதர் சார்பாகவும் வாக்குறுதி கொடுத்ததுனால நாங்கள் டிஎம்கே ஆட்சிக்கு நாங்கள் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். எங்களுக்கு மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. நாங்கள் ஒசூர் சங்கத்து சார்பாகவும் பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஒய் பிரகாஷ் அண்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி 2-3 டைம் அவரை மீட் பண்ணியிருக்கோம். லெட்டர் பேரில் அழகாக நீட்டாக கொடுத்துருக்காரு. 10,000 ஏக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மீட்டு தரோம். அதில் வேளாண்மை லேண்டாக நாங்கள் மாற்றி தரோம், அக்ரி லேண்டாகவும். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஆதரவு, எங்களோட ஆதரவு அவருக்கு இருக்கும். அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணி நம்ம சிஎம் அப்புறம் டிட்கோ ஆஃபீஸ் எல்லாத்துக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணி லேண்ட் எடுக்க வேணாம் அப்படின்ற அளவுக்கு அவர் ஃபார்வர்ட் பண்ணி பொசிஷன் கொடுத்துருக்காரு. எங்களுடைய விவசாயிகள் ஆதரவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயா ஒய் பிரகாசன் அவருக்கு தான் இருக்கும், எம்எல்ஏ சாருக்கு தான் இருக்கும். இதில் நாங்கள் எந்த மாற்று கருத்து இல்லாமல் சொல்கிறோம். ఈరోజు మన ఓసూర్ ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యూన్సీకి చేరినటువంటి ఒక 5-6 పంచాయతీల నుంచి విచ్చేసినటువంటి అందరూ వ్యవసాయదారులకి మొట్టమొదటిసారిగా నా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా ఒక 2-3 నెలలుగా నేను అనుకుంటాను, 2-3 నెలలుగా మన ఆవులపల్లి, తోరపల్లి అంటాను, మన కెలవరపల్లి, ముత్తాళి, బలవనపల్లి, ఆలూరు, పేరంటపల్లి, సామన్పల్లి ఇక్కడంతాను నాలెడ్జ్ క్యారిడార్ వస్తుంది, ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుంది. నేలలో 32,000 ఎకరాలు పోతుంది, 40,000 ఎకరాలు పోతుంది, 10,000 ఎకరాలు పోతుందని ఒకే తప్పు ప్రచారాలు చేస్తూనే ఉండ్రి. నేను ఆపోదని ఇంకా కంటిన్యూస్గా మేమందరూ, నేను కానీ ఎంపీ కానీ మా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ కానీ కలెక్టర్ కానీ అందరూ చెప్పుకునే వస్తుంది. లేదు అట్లంతా లేదు అయితేను జనాలకి వ్యవసాయదారులకి ఇది పోలే. ఎలా అంటే ఉండేది మాకు 6 ఎకరా 1 ఎకరా లేదా 2 ఎకరా, అది పోయిస్తుంటే మా జీవనమే పోయిస్తుంది అని చెప్పి పాపం అంతా భయపడిండ్రి. దాన్ని భయపడినట్ల కొందరు చేసిండ్రి. నేను దాన్ని చెప్పేకి ఇప్పుడు రాజకీయం మాట్లాడేకి ఇష్టపడలేదు. కొందరు చేసిండ్రి. అయితే దాని అంతాను నీట్గా దాన్ని తీసుకుపోయి ఫస్ట్ మీ ఏరియాలోనే వచ్చి నేను ఎంపీ మాట్లాడుతుంది అన్నాక కలెక్టర్ ఆఫీస్లో మీటింగ్ పెట్టి కలెక్టర్, నేను, మినిస్టరు, ఎంపీ అంతా మాట్లాడుతుంది. అన్నాక తిరిగా ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్ని చూడాలంటే ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్ దగ్గర తోడుకోపోయి అసెంబ్లీ నడిచేటప్పుడు కూడా మాట్లాడిపిస్తుంది. ఆయన కూడా లేదు అని చెప్పి అది నమ్ముకుంటా తిరిగా సీఎం నన్ను కూసి 1వ తారీఖు మార్చి 1వ తారీఖు ఆయన బర్త్డే దినము ఎవరో వ్యవసాయదారులంతా తోడుకోరా, నేనే చెప్తాను
అని చెప్పి ఆ తర్వాత అందరికీ చెప్పి వాళ్ళు కొందరు దాంట్లోనూ అబద్ధ ఒప్పులేదు ఉంటేనో మన వాళ్ళంతా వచ్చి నేరుగా సీఎం ఆఫీస్కే తోడుకోపోతుంది అప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం జతనే ఉండ్రి ఇద్దరును ఉండ్రి అయితే ఇద్దరును చెప్పి సీఎంఏ నేను ఉండను భయపడొద్దండా మా డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీ ఉన్నాడు భయపడొద్దండా అట్లంతా ఏమీ లేదు ఉంటే మేమే చెప్పించమని కూడా అందరి దగ్గర చెప్పి 20 జనం వచ్చిండ్రు రేపు అన్న ఇంకా ప్రెస్ మీట్ కూడా దిగుపోయి ఇయ్యండా ఇట్లా చూస్తుందని చెప్పి మన వాళ్ళంతా ప్రెస్ మీట్ కూడా ఏమో దించిరి అదినో కొందరు నమ్మలేదు ఫోటో రాలేదు ఊరూరికే చెప్తారు అది ఇది అని దాన్ని కూడా ఒక తప్పు ప్రచారం చేసిరి ఒక సీఎం చూసిండము అనే దాన్ని కూడా తప్పుగా తప్పుగా చెప్తారు అని చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉండరు ఏం చేసే కయ్యలే నన్ను ఇంకా సీఎం చూడలేదంటే సీఎం చూడలేదు అని చెప్పింటాము 20 జనాలు సీఎం చూసి 20 జనాల్లోనూ తప్పు చెప్పేకైతుందా అది ఎలా అంటే ఒక పోరాటము చేసేవాళ్ళని డైరెక్ట్గా యాపొద్దును సీఎం చూసలేదు మీకోసము నా కోసముందా సీఎం మిమ్మల్ని చూసింది అప్పుడు వేరే వాళ్ళు అయితే చూస్తూనే ఉంటారు ఎందరో ఆర్భాటాలు పోరాటాలు చేస్తారు అయితే సీఎం ఎవరిని చూసలే వాళ్ళు పోరాటం ఆర్భాటం ఉంటే కన్సర్న్ మినిస్టర్ చూస్తారు లేదంటే దానికి ఒక కమిటీ వేస్తారు అధికారులను వేస్తారు మాట్లాడమంటారు సాల్వ్ చేస్తారు ఇడిస్తే నేరుగా ఆర్భాటం చేసే వ్యవసాయదారులు చూసిండేదంటే సీఎం మిమ్మల్ని మాత్రం అది నేను ఎత్తుకొని దీన్నించిందా దాని నుంచి దాన్ని నమ్మలేదు అన్నాక సీఎంఏ మన డిప్యూటీ సీఎం మన కృష్ణగిరికి వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫంక్షన్లో వేరేమో రాజకీయ పార్టీ మీటింగ్లను లేదంటే ఎక్కడ సప్లై గవర్నమెంట్ ఫంక్షన్లోనే కలెక్టర్ మినిస్టర్ అందరూ ఉండేటప్పుడే డిప్యూటీ సీఎం వచ్చి తెలివిగా మేము యా కారణానికి వ్యవసాయదారులకి బాధింపు వచ్చినట్ల యావ స్కీము తీసుకొచ్చలే మీరు ధైర్యంగా ఉండొచ్చు మేముంటామని చెప్పినారు దాని నుంచి వ్యవసాయదారులకి డిఎంకే ప్రభుత్వము యాపొద్దు ఏం అన్యాయము చేయలేదు అంతా మంచిదే చేసినాము ఈ పొద్దు వ్యవసాయంలో ఏమో 4 కాసులు చూస్తామంటే దానికి కారణమే డిఎంకే పార్టీదా కరెంట్ బిల్ కట్టేనట్లు ఉండింటే వచ్చే ఏమి ఇప్పుడు కూడా వ్యవసాయంలో ఏం మనకి మిగిలేలే ఉంటేనో మనం జీవనానికి వ్యవసాయం కావాలని చేస్తాం కష్టపడతాము కరెంట్ బిల్లే కట్టాలని ఉండింటే ఇప్పుడు ఇంకా మనం ఏమి చేసేకైతాం అట్లా దాన్ని కరెంట్ బిల్లే కట్టే పని లేదు అని చెప్పిందే డిఎంకే పార్టీదా 7,000 కోట్లు మన్నా చేసిందే మేముదా ఇంటింటికి పోయి సొసైటీ వాళ్ళు వాకిలు పెరికేది బీరువా ఎత్తుకపోయేది అంతా చేస్తూ ఉంటారు మా ఊర్లో సొసైటీలో కూడా జరిగింది నా కళ్ళు ముందర అట్లా దాన్ని 7,000 కోట్లు వ్యవసాయదారులు అప్పునంతా మన్నా చేసిన పార్టీ కూడా డిఎంకే పార్టీ దాని నుంచి ఇప్పుడు కంటే 5 ఏళ్ళ ఏడన వ్యవసాయదారులు తొందర అయినట్ల డిఎంకే పార్టీ ఏమైనా చేసిన దాన్ని కూడా మీకు తెలుసు దాని నుంచి మీరు ఎవరి మాట అయినదండా డిఎంకే పార్టీ అట్లా కాదు మేముండము మీరు ధైర్యంగా ఉండండి మీ జాగా మీ వ్యవసాయదారుల భూమి ఓగుసంటు పోతే కూడా మేముంటాము ఆ పద్ధతి చెప్పేది ఇదే ఈ పద్ధతి చెప్పేది ఇదే అయితే మా సీఎం చెప్పింది అసెంబ్లీలో నిజమే లేదని దాన్ని ఎవరో కొందరు చెప్తారు సీఎం అక్కడ చెప్తారు ఇక్కడ లేదు అంటారు మేము చెప్పేది లేదు ఒక దేశం అభివృద్ధి కావాలంటే అన్నీ కావాలా ఇప్పుడు మన చిన్నోళ్ళు చదువుకో ఉండారంటే మన చిన్నోళ్ళు వచ్చి కంటిన్యూస్గానే వ్యవసాయం చేస్తారనేది సందేహము ఇప్పుడు వ్యవసాయం చేస్తారంటే మా చిన్నోడు వ్యవసాయదారుడు అంటే బిడ్నిచ్చే కూడా ఎన్కెట్టేస్తారు అదే ఒక మంచి పనిలో ఉన్నాడు 1 లక్ష రూపాయలు సంబంధం తీస్తాడంటే ఇమీడియట్గా బిడ్నిస్తారు అవునా లేదా ఇది కూడా నడుస్తుంది దానికి ఇంకా అభివృద్ధిని కావాలా వ్యవసాయదారులు బాధపడకూడదు ఇట్లా మేము చూస్తాం దానికి కావాల్సిన ఎకరాలు కృష్ణగిరి డిస్టిక్లో గవర్నమెంట్ జాగా ఉంది అక్కడ వేస్తాము క్యాటిల్ ఫామ్ 1,600 ఎకరాలు ఉంది దాంట్లో ఏమైనా ఉందా బీడే ఉంది మేము అట్లా దగ్గర అంతా తీసుకొస్తుంటే చదివిండే వాళ్ళకి ఉద్యోగం సిక్కుతుంది మన ప్రాంతము దీంట్లోనూ అభివృద్ధి అవుతుంది వ్యవసాయదారుని కూడా ఇప్పుడు 50 చెరువులకు నీళ్ళు నింపాలని అడిగిండాను 242 కోట్లు ఎస్టిమేషన్ వేసి పెట్టినాం వచ్చే కాలంలో గ్యారంటీ బేరికి గంట 50 చెరువులకి నీళ్ళు తీసుకొస్తాం ఇది కూడా చదువు అట్లేమన్నా వచ్చేటట్లుంటే 200-300 కోట్లు వేస్తామా ఇప్పుడు కూడా కాలువ రెడీ చేసేకి 10 కోట్లు వేసినాము అట్లా పోయినట్లుంటే 10 కోట్లు దుడ్డు వేస్ట్ చేస్తారా ఇవంతా పోయిండే ఏమే షటర్స్ అంతా 24 కోట్లు వేసి షటర్లు అంతా రెడీ చేసినాము కనుక వ్యవసాయానికి ఏమేమంతా కావాలనో అదంతా చేసే పార్టీదా డిఎంకే పార్టీ దాని నుంచి మీరు ధైర్యంగా ఉండండి చెప్పేవాళ్ళ మాట వినొద్దండ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అనేదానికి కొందరు రాజకీయం చేస్తే చేసుకోపోని వాళ్ళకి చేరి మనం మంచి చేసినాము వాళ్ళు తెలుసుకుంటే తెలుసుకొని లేదా ఈ పద్ధతి ఇంకా ఒక 5 ఏళ్ళ అయినట్టు కూడా మమ్మల్ని తెలుసుకుంటారు సరే
ఇప్పుడు ఏమో ఎమర్జెన్సీ చెప్పాలి, ఇంకొక 5 ఏళ్ళు పైపెట్టుకే ఎమ్మెల్యే మున్సిపల్ చేసి చెప్ప అప్పుడు ఇప్పటికంటే మాకేం తొందర లేదని ఇంకొక 5 ఏళ్ళు ఎలాంటే దగ్గరగా చెప్తే తిరిగి ఏమైనా వచ్చేస్తుందేమో అని భయపడవచ్చు. ఇంకో 5 ఏళ్ళు పైన పెట్టి కూడా మీరు మా 10 ఎమ్మెల్యే చెప్పే ఏం భయం లేదు, మాకు బాగుండమని మీరు చెప్పాలి, అంతే మాకు చాలు. నమస్కారం.